صوفيا يا صوفيا وين راه Bonsoir, سير c'est دوان صافا Youssef. بخير كي داير Ça va, Khoya, vous allez bien? كتسمعني الله يحفظك بارك الله فيك فين بارك الله فيك دخلتي معنا خويا. في الماستر كلاس ولا دخلت وحده معكم لا في الماستر كلاس، دخلت معكم الماستر كلاس. كاينه وحده لا ايرلين وي باغ لا فورماسيون اون لين. فين وصلتي فين وصلتي في لا فورماسيون ما سمعكش مزيان ما سمعكش كاع قلت لك دابا مزيان سي يوسف، قلت لك اخويا باقي في لي شابيتر الاولانيين، فهمتيني؟ باقي في مازال في البدايه باقي في لي زانتروداكسيون، هادشي اللي كاين صراحه. مزيان كلشي راك عارف زين دابا مع الخدمه وداك الشيء ما كاينش الوقت صراحه. دابا الويكاند اللي كنبروفيتي شويه نخدم فيها شويه زعما افونسي. ايوا هادشي اللي كاين. وي بيني وبينك داك الشيء بيني وبينك الا تعلمتيه بزاف كتربح الوقت من بعد. هذا هو الانتيغي واش فهمتي والله راه يفو انفيستيغ دو طون في هادشي عرفتي صح. انا شتو ديال تروك اردوان راه نعم فريمون اخويا. كنبغي نطلع شي حاجه كنطلعها في نهار والله ما نكذب عليك بالله ماشي غير الاي اي ماشي غير الاي اي زعما ماشي المايند سيت كامل ديال اللين ديال ليفيكاسيتي كتصايب غير داك الشويه اللي محتاجو باش تدور ان سيستيم tu vois donc avec AI tu vas beaucoup plus vite. D'accord. بارك الله فيك. ميرسي بوكو اخويا. سي سيرتو كيستيون ديال المايند سيت ديال ليفيكاسيتي. الواحد ما بقاش محتاج يمشي في التكنيك بزاف يقدر ما يمشي بروسيس. دونك فوق لو بروسيس كتكون حاطو مزيان tu commences à l'appliquer ديك الساعه tu peux pluguer ça في اون سوليوشن انفورماتيك ولا شي حاجه. حيت بزاف ديال الناس تيكونوا بلوكي غير بالانفورماتيك تيقول الا ما كانش عندي لا سوليوشن ما نقدرش ندير. دونك هادشي en fait ça accélère la productivité individuelle. Donc ça te permet de bâtir des systèmes bien processés au chicken. Bien sûr la manière de faire les choses aussi خاص تكون ولكن الاي اي c'est un accélérateur. Donc tout ce que tu vas documenter tu peux aller beaucoup plus vite avec de l'IA. Et si tu combines ça avec d'autres outils, si tu as un petit peu de la pratique des outils différents, que ce soit Canva, que ce soit Notion, que ce soit Shopify, que ce soit n'importe quel type d'outil, ça tu es beaucoup plus productif. Quand tu خرج des MVP. وهذه العقليه زعما اللي كنصح بها. يعني انا قبل ما نطلب شي واحد يصيب لي ان ترافاي طيب البروتوتيب انا راسي كنحاول نصيبو غابيدمون. ساكوب اخويا يوسف كنسمعكش. ماشي مشكل. جو بونس بداو كيجيو دابا دي جون جو في اكسبتي. انا ما تجي صوفيا تعاوني في لا موديراسيون. واخا je suis là Youssef je suis en train de ok ça marche. On va attendre un petit peu quand même واحد 15 minutes تقريبا على ما يجيو les participants et on commence inchallah. Entre temps on a partagé معكم شويه ديال الابديتس ce qu'on est en train de vous préparer. Alors بدا السلام عليكم معنا سي رضوان رجاء شكون انغري لاين. انا سو كيوريو داك انغري لاين سا سوسيتي ما كيوريوزيتي. انغري لاين ناجيه عرفان اسماء اوكي. الوغ ناديه علام صوفيا انت عاونيني في الموديراسيون صافي فاش يجيو دو نوفو مونبر اكثر. يا كنحاول ما عرفتش واش عندي في هذا الكونت لو درو باسكو جي شونجي دو كونت. عطيني كومونسي في هذا الكونت ديال يا كاركترز بليز. صافي اوكي سي بون فوالا سي في. Bonsoir tout le monde. Ça va? Bonsoir Nadia, comment ça va? Alhamdoulilah, ça va, tranquillos. Oui. Alhamdoulilah. Allah يرخص السلامة. Merci pour les informations. Quelle information? Ouais, on apprend c'est-à-dire les commentaires des gens et tout ça, ça fait plaisir. بارك الله فيك انا مي فريمون جو دي ان تروك زعما فريمون حنا بغينا نستركتورو هادشي اكثر فهمتيني باسكو سي ديفيسيل دو ريبوندر لو بوزوان انديفيدويل ديال كاع لي ممبر دونك اون اون تران دو ميتر on est en train de mettre en œuvre d'abord اللي قلتي
un système pour la communauté, la communication plus fluide ou le c'est le chantier le plus important comme la gestion de la communauté, parce que c'est un gros travail normalement qui demande de l'organisation ou des programmes qui sont élaborés en avance. Mais la communauté, il y a des administrateurs avec qui on fait des weekly meetups pour structurer, Inch'Allah, l'approche bien structurée, bien organisée, de sorte à ce que vous profitiez. En tout cas, c'est rassurant. Merci, c'est rassurant. Non, toute sincérité, c'est bénéfique, c'est-à-dire on apprend, ou qu'il y a des trucs, les questions, les réponses et tout, ça, c'est enrichissant. Barakallahu fik. En même temps, le WhatsApp group, vraiment, c'est pas évident pour les gens de suivre les échanges. Ça peut devenir à un moment donné intempestif. On a remarqué qu'il y a quelques membres qui quittent parce que voilà, c'est normal, ça se comprend. Et donc, Inch'Allah, on va vous présenter bientôt déjà une charte. Parce que normalement, la communauté, c'est des règles de conduite, la vision de chaque groupe. On en est conscient, on est en train de travailler sur ça, éviter des comportements un petit peu marginaux. Il y a des gens qui parlent de sujet, qui ont du spam. Donc, on a vraiment encadré. Donc, normalement, d'ici une semaine, Inch'Allah, il y aura de la charte, comme priorité. Après, il y a plusieurs programmes. Donc, on est en train de faire en sorte que AI Crafter devienne une plateforme. Mais chez de formation, la formation que tu profites maintenant, ou lesquelles former de nouvelles personnes pour leur live. Parce qu'on va commencer par des lives, des webinaires. On a déjà un programme de ça, tu parles pas avec l'IA, qui est en train d'être mis en œuvre. La création d'une nouvelle forme d'agence marketing, c'est un nouveau type de business qui repose beaucoup sur les AI et qui est compétitif et ça les entreprises. La formation AI tool, c'est pour les développeurs et les entrepreneurs qui veulent faire des outils AI. Donc, Inch'Allah, on va faire en sorte le mois de février qu'on les annonce. Et l'idée, c'est vraiment de partir sur un modèle. Udemy, si vous connaissez, la Coursera, il y a les gens qui jouent leur formation. Il y a des ratings, mais on essaie de faire ça de manière collaborative ensemble, le temps d'automatiser les process, où, Inch'Allah, tout le monde dit que ça, il pourra profiter de plus de contenu. Et même les membres de la communauté qui auront des choses à préparer en termes de formation, on est là pour les accompagner pour la formation de l'homme. Donc, c'est un volet qui est très important actuellement. On est en train d'organiser même le process de onboarding. Je peux vous montrer le schéma de la semaine dernière pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on prépare les règles communautaires. Alors, ça, c'est un outil qui s'appelle Notion. Donc, il can documenter في أي حاجة كنديرها. يعني c'est pour moi c'est no brainer, c'est second brain. La documentation, les process, c'est un outil parfait pour ça. Donc, il y a un community hub, ça c'est pour la gestion de l'activité communautaire. Comme vous remarquez, il y a un Pi and AI, les en partenariat avec deeplearning.ai, il y a un community dashboard, guidelines, les programmes, l'affiliation, le chikamel. Les process. Le process community onboarding, هو اللي بغينا نديرو ان شاء الله. Alors, اول حاجه خدامين عليها pour la semaine prochaine déjà, هو chaque membre اللي غادي يجي جديد في لا كوميونيتي ديال AI Crafters على حسب واش جاي من ماستر كلاس ولا واش جاي من الاي ليرنينغ عنده واحد l'expérience d'onboarding معنا في لا كوميونيتي. On commence par envoyer un kit de bienvenue, message de bienvenue, les e-books, la charte du crafter qui est un document signable numériquement. Donc, il y a des outils qui permettent de faire ça. Une fois on signe le document, automatiquement, un outil qui s'appelle Zapier, avec la formation, il va nous permettre d'envoyer un lien WhatsApp. Le groupe Masterclass, l'email d'IELA, ou un formulaire compte personnel, qui a le bio d'IELO, le khidma d'IELO, ses objectifs, etc. Donc, il y a deux lignes en parallèle, qui est l'e-learning بوحدهم, ou qui est le Masterclass بوحدهم. من بعد كنصيفطوا les groupes d'adhésion, parce que من الواحد ما غاديش يكون 17 مليار جروب, كل واحد خصو deux groupes maximum, deux groupes thématiques. Comme ça, de manière canalisée. Donc, si je suis marketing ou l'entrepreneuriat, je vais recevoir les liens seulement des LHAD. Marketing, entrepreneuriat, seulement. Et par la suite, on a le mail d'onboarding fait le FAQ, toutes les questions fréquentes, avec un chatbot qui répond à toutes questions. On a accès aux ressources supplémentaires, la librairie de prompt,
librairie d'outils AI اللي مازال ما قدمناش لكم des outils en détail mais صايبناهم déjà وعندنا باش كاين la promotion des produits communautaires les lives le coaching des produits جداد ديال la communauté وسط la communauté il y aura même des membres qui vont vouloir faire de la publicité de leur service on peut faire مره شي حاجه بحال هكذا وكان présenter le programme d'affiliation qui va permettre à la communauté de gagner des revenus supplémentaires grâce aux produits les Kenyan AI Crafter, que ce soit la formation e-learning, les e-books, les lives de la communauté. Donc, on a mis en place un programme pour vous permettre d'augmenter vos revenus avec ça. Donc, c'est onboarding process. Ça, c'est juste un exemple des choses qu'on est en train de vous préparer. Inch'Allah, dès que c'est vraiment plus structuré, plus organisé, où tu connais beaucoup plus de valeur ajoutée à partager avec vous. Donc voilà, je vais céder la parole à Ardouane, et on va attendre 10 minutes. Avec 8h15, Inch'Allah, on commence le webinaire. Vas-y, c'est Ardouane. C'est Youssef. Juste une petite question par rapport au Power BI. Je ne sais pas, je voulais entamer la formation sur le Power BI, mais je ne sais pas si l'AI, ça va m'aider à la partie ou la formation, ça va être vraiment utile pour... هي شوف دابا باور بي اي از سوفت وير ولا از تكنولوجي وهادشي كامل حنا ما كنخدموش به زعما كوم اي كرافترز ولكن صايبنا واحد لا فورماسيون باغ اكزومبل ديال بريزون مان ديال اكسل دونك هذا سي كو لانتيري ديال لا فورماسيون سي با اكسل اون بارتيكولي سيرت كاين فيها اكسل بوكو دو يوز كيز افون واخا تكون ديبيوتون تو بو بروندر اون مان تطلع دي تابلو كروازي ديناميك دي داشبورد انتراكتيف تطلع دي فورمول يعني باش يعطيوك دي ريزولتا اللي تباريهم رابيدمون. Donc, la formation, tu peux t'inspirer du style de prompting appliqué dans la formation, tu prends en main plus rapidement Power BI. Ça fait AI, c'est un bon accompagnateur de l'apprentissage rapide d'un nouveau skill, tu vois? D'accord. Tu peux le prendre de cette Après, sinon, مرحبا سي رضوان مرحبا. كاين des questions في la communauté مرحبا بكم. عندنا واحد القسمين ديال questions réponses avant de commencer. Oui, Asma, je t'écoute. Oui, bonsoir. Merci pour ce webinaire. On va apprendre pas mal de choses. Merci beaucoup aussi, Youssef. Et merci à toute l'équipe AI Crafters. Ma question, c'est par rapport à la formation qui a été annoncée, je pense à l'occasion du masterclass, concernant une formation pour les débutants, pas à pas. Donc, exactement. Alors, pas à pas, justement. Tu tombes bien parce que d'abord on est en train de préparer le lancement d'IALA. Je vais partager comme je nous donne la préparation de le programme. Alors, un des community onboarding. Alors, on a le drive. On a le dossier de la communauté. Community. On a les process, les produits, les membres de la charte. On a les produits. Coaching, c'est un produit léger bientôt. Coaching individuel, Inch'Allah, pour accompagner ses objectifs. C'est un produit qui arrive bientôt. On a les live series. Chaque formateur جديد اللي غيدخل معنا غادي يقدم la formation du formulaire, présentation du formateur, etc. Donc, je vous montre en gros ce que nous donne jusqu'à présent. On va donner les programmes. On a les 3 programmes de ça qu'on est en train de lancer. Des programmes spéciaux les designers, les radios Photoshop, des Fireflies, etc. Programme spécial pour les ingénieurs, les des outils AI ou les entrepreneurs, les radios commercialiser des nouveaux outils qui répondent à des besoins sur le marché. On a pas avec l'IA. On a une formation bientôt AI agency. Les radios offrent des nouveaux services sur le marché. Pour vous, l'agence de marketing, mais avec une nouvelle manière. Alors, pas avec l'IA. Donc, ça y est, la brochure, on va l'annoncer bientôt. Donc, ça sera Fatem Zahra, qui est une membre de la communauté qui va s'en charger. C'est quoi le principe? Donc, c'est prompt engineering, cas pratique, GPT-4, IA pour la productivité professionnelle, IA propulseur de carrière pour le CV, pour les lettres de motivation, pour la recherche d'emploi, chez Kamel, usage des outils AI et la création de contenu. Comme level 1, si tu veux, AI directement comme valeur ajoutée chez professionnel. Donc, la description durant 6 séances avec votre coach AI vous prendra en main ChatGPT ainsi que d'autres outils AI pour apporter une avancée significative à votre productivité personnelle et professionnelle. À la fin de la formation, vous aboutirez à la conception d'un projet personnel. Inscrivez-vous. C'est quoi le détail? Date de lancement le 11 février, Inch'Allah. Le 11 février et le 17 mars. Donc, ça sera 6 semaines, Inch'Allah, dès la formation. La cible est composée de personnes satisfaisant une partie de ces critères.
Donc, rétéressime, mais bien sûr, il peut y avoir des cas marginaux. Pas très à l'aise avec digital, entre 35 et 55, profil classique, on va dire, médecin, profession libérale, enseignant, etc. Désirant upskiller leur profil et l'adapter aux exigences de la nouvelle ère, veulent créer leurs propres assets digitaux, mais ne savent pas par où commencer. Donc, l'objectif, donner la chance aux personnes qui sont loin du domaine digital d'upgrader leur carrière, de commencer leur projet grâce au digital à l'IA. Parmi les choses qui seront faites, faire de bonnes présentations grâce à l'IA, analyser de la data grâce à l'IA, bien savoir utiliser Excel grâce à l'IA, upgrader son CV, créer des vidéos. Moi, il y a des basiques par rapport à tout ce qui est digital. Cursus de formation, c'est 6 séances. Donc, week 1, détail dialogue, le week 2, détail dialogue, le week 3, par exemple, se faire aider sur ChatGPT, pour Excel, créer le contenu d'une presse, créer le contenu sur la base d'un autre, dans la carrière professionnelle, upgrader son CV, une lettre de motivation, upgrader son profil LinkedIn, planning des projets, outils AI, automatisation des médias sociaux. وعندما باش بروجي de formation, تصيبوا الاي-بوك ديالكم. الاي-بوك هو اكبر كاتاليزور دو كارير، دونك حنا بغينا اكومبانيكم في هذه لا فورماسيون باش تعلموا تمانيبيوليو الاي اي تولز والديجيتال تولز. تصيبوا الاي-بوك ديالكم غادي تطلعوا به فوتر ريبوتاسيون، غادي تجيبوا به دي ليد، دي باز دو دوني اللي غادي تبعوكم في votre newsletter. Après, vous pourrez mieux vendre votre service ou promouvoir votre carrière. Donc, 6 semaines, une séance par semaine, les dimanches matins de 14h à 16h, ou bien de 18h à 20h. On n'a pas encore décidé. Ou pour la suite, dès les détails, Inch'Allah, on va vous les présenter prochainement. Donc, ça, c'est pour répondre à la question des papas avec l'IA. Youssef, il y a des questions sur le chat. Il y a des gens qui veulent savoir si le webinaire sera enregistré ou le lien qui sera partagé par la suite. Il y a par défaut, حنا ديما كنenregistrer. Ça, c'est un réflexe de l'AI. أي حاجة كدار كتenregistra من بعد كنصيفطوا même un PV. ديال شنو كيدار grâce aux outils AI. أنا غير une question rapidement. Asma, c'est clair par rapport avec l'IA? Oui, merci, Youssef, merci. Déjà, j'ai commencé à rédiger des emails grâce à ChatGPT 3.5. Et au lieu de prendre beaucoup de temps, c'est-à-dire passer des heures à réfléchir, je donne les idées principales et j'ai l'email en 2-3 minutes. C'est ça, bravo. Adore le bon prompt engineering. Ben, voilà, en tout cas, pour les personnes intéressées pas avec l'IA, on va vous partager un formulaire de manifestation d'intérêt. Comme ça, on partage avec vous les informations supplémentaires par rapport au déroulé de la formation. Inch'Allah. Ok, donc Sophie, tu dis qu'il y avait des questions. On a des questions-réponses. C'est juste بالنسبة لهاد القضية واش غادي يكون مسجل واش غادي يكون اكسيسيبل الويبينار زعما من بعد بيان سور هذيك فهمتي نو برينر ديما اكسيسيبل هادشي اي حاجه تصايبات تشوفوها سيونس بيان سور qu'elle est payante toutes les formations seront payantes inchallah et il y aura beaucoup de valeur ajoutée وكاين des formations gratuites اللي غيداروا مره bien sûr. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions les amis? كاين شي مساعده عندنا واحد 3 minutes مازال avant de commencer. Ok, نشوف الشات. Youssef. Oui, c'est Rachid, ça va? كي داير بايني؟ عليك ça va? Ça fait plaisir. Plaisir partagé, ça fait longtemps من العام اللي فات. اييه قول لي بغيت نسولك دابا انت tu parles de formation. Est-ce qu'il y a un processus qui relie à des formations pour produire un ensemble de compétences et quand tu utilises le terme tu utilises formation. Donc est-ce que une ingénierie de formation de base, on appelle ça knowledge map, c'est ça? Knowledge base. Les formations sont interactives, بيناتهم complémentaires qui peuvent cumuler les modules de formation, tu atteins un niveau de compétence spécifique. مثلا pour un chef d'entreprise. Oui, en fait, les formations live, les radios qu'on a disponibles, chaque formation offre un domaine précis, une problématique précise pour un niveau pour un niveau précis. Il y a des formations pour débutants, il y a des formations pour experts, pour intermédiaires. Il y aura des formations pour le marketing digital, qui fait des ads comme l'AI. Il y aura des formations par rapport aux personnes qui veulent faire un site web. Il y a des WhatsApp.
Il y a aussi des manières. En fait, il y aura plusieurs trucs, Inch'Allah. La communauté a un savoir-faire qui est très intéressant. On va accompagner à apprendre avec le contenu sous forme de live. Et voilà. Donc, stimuler la dynamique de formation mutuelle au sein de la communauté. Inch'Allah. D'accord. Merci. Marhaba. Ok. Alors, je pense que c'est bon. Ashraf, bonsoir Youssef, ainsi que toute la communauté. J'aimerais savoir si on aura la possibilité de revenir sur la vidéo. Oui, bien sûr. Walid, de la même question. Donc, c'est bon. Je pense qu'on commence à Sophia Wakelek. Yep, let's go, Hassan. Ok. Alors, je suis très ravi d'être parmi vous, Lyoma. Ça fait longtemps. Ramène le mois dernier. Je pense que le dernier webinaire, c'était un 28 décembre, je pense, avant 2024. C'est le premier webinaire de 2024. J'espère que عليكم الصحة والسلامة والعافية وكاع داكشي اللي تمنيتو إن شاء الله. On prend 2024 AI Crafters comme une année charnière. Et on veut vraiment pousser à la dynamique une autre dimension. Parce que vraiment, اليوم في AI, il ما كناش عندنا une conception méta, une conception organisationnelle, d'automatisation qui est assez high level, on ne profite pas assez. Donc, vraiment, on est conscient de l'importance de la transition qu'on vit aujourd'hui. La transfo digitale, la transfo automatisée de l'AI. Donc, c'est un prérequis, c'est un must obligatoire de bien s'y connaître les outils digitaux. Ne serait-ce qu'en étant un débutant, au moins, il doit pratiquer chouïa ou bien sûr, ce qu'on va prôner, ce qu'on va pousser pour la communauté, c'est l'esprit du pragmatisme. انا كنت باغي نطلع ان بروجي ماشي غادي نقول لك تعلم التكنيك وصافي تعلم تصايب سيت ويب بي اش بي وصافي ماشي نقول لك انا هكذا لا باغي تصايب بروجي غادي نعلمك تبيعو دابور غادي نعلمك تماناجي دابور عندك الساعات اللي بغيتي نتا تعمق في التكنيسيتي سي طون شوا مي ليسونسيال حنا في لو مايند سيت اللي كنحاولوا نبارطاجيه هو ديال ليفيكاسيتي والبراغماتيزم سي دو ماناجمنت دونك اليوم في لا ميم لينيي on va partager avec vous donc une expérience de la création d'un site web, mais c'est du côté technique, c'est donc du côté conceptuel, du côté management, qui fait que nous sommes sûrs que le site web les résultats bien sûr, la formation, c'est la suite de ce qui a été fait pour l'e-learning. On a commencé au début avec la création d'une marque qui s'appelle Basketballers. Donc, c'est un site e-commerce qui est destiné aux amateurs de basketball et de chiens. صايبنا لهم واحد لو كونسيبت ديال الحوايج ديالهم chaque race de chien a un logo spécial ديالها و les amateurs كيشريو c'est une communauté qui est assez passionnée. هذا هو لو كونسيبت اللي كريينا واليوم ان شاء الله نوريكم كيفاش on a élaboré le site web. ولكن قبل من هذا الشيء غادي عندنا لكم un programme, donc je vais partager avec vous l'écran pour que vous sachiez un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui inchallah. Alors les webinaires, en fait, on les stocke sur Notion. C'est un document interne, en fait. On vous montre juste comment est-ce qu'on procède. Bon, les sujets, le sujet de l'Yoma va créer sur landing page. Une version communautaire qu'on va partager avec vous, des données qui sont publiques, ou une version privée. Donc, données publiques ou main. Donc, c'est déjà le processus qui est documenté en mode screenshot. Déjà, il est déjà prêt. Ça, il fait le mois de février dernier. On n'a pas eu l'occasion de le mettre en ligne. Première des choses, je partage avec vous le lien le groupe announcement, comme ça, ça va faire copy copy vidéo URL. On va aller le WhatsApp. Alors, on va partir d'abord. On va aller la communauté. Announcement. OK. Donc, Naya, c'est la communauté pour les personnes qui suivent le webinaire. Comme ça, WhatsApp n'est pas bugué. Non, ça tarde un petit peu. Pour les personnes qui suivent le webinaire, au Khalika WhatsApp. Voici le lien d'expérience qui a été mené pour la création de la première version du site web Basketballers. Donc, lien YouTube. Alors, قضية أخرى قبل ما نبداو نوريكم هو le site web déjà كاين. Bon, هذا c'est la version اللي عطينا le freelance. Vous les savez Shopify.
D'accord? Donc, ça, c'est ce que vous pouvez obtenir en fait à travers le webinaire, si vous appliquez les étapes que je partager au Maakoum. Entre parenthèses, c'est mon chien, il s'appelle Kété. Je pense que les gens qui étaient dans le masterclass, ça c'était l'ers de Khoya. Plutôt le papillon. Alors, donc on va faire ça, Inch'Allah, on va voir comment est-ce qu'on va concevoir un site web e-commerce avec la page des produits, avec toutes les catégories nécessaires. Et tu peux passer l'achat direct. Donc, on va voir des étapes qui vont se donner. OK? Alors, avant de passer à ça, donc j'ai partagé avec vous le lien YouTube, lien du site web final. https://marketballers.com. On commence par le message. Alors, donc, le introduction. Sophia, elle va nous présenter quelques outils AI qui nous permettent de générer des sites web. On a sélectionné quelques outils pour vous. Wix, DVAI Builder, Framer AI, كاين واحد durable.co durable.co visitez من بعد. De toute façon, des documents كاملين غادي يكونوا عندكم ان شاء الله. Donc c'est un outil qui permet de faire des sites web rapidement. Mais علينا. غادي نشوفوا aussi بصفة عامة pour les propriétaires de plateformes e-commerce qui veulent des solutions plus sérieuses. Bon, il y a Shopify, WooCommerce, Magento. Il y a aussi une solution marocaine qui s'appelle YouCan des Simo Life. Ils font un très bon travail. Je le mets in Morocco. Parce qu'on a une culture communautaire ديال المغرب ديما هو الاول. Alors, هنايا عندنا شنو؟ عندنا les différentes steps ديال la formation d'aujourd'hui. Donc, première des choses, c'est le plat de consistance. D'abord l'initialisation, le design de la homepage. On va interagir avec ChatGPT باش نعطيوه les éléments اللي هو محتاج باش ينصحنا مزيان. من بعد غادي نكرافتيو chaque section ديال le site web en fait en mode design. On va designer différents visuels باش alimenter au fur et à mesure pour obtenir finalement le type de livrable. Alors je vais vous montrer rapidement. Canva. Alors, landing page webinar. Donc on va obtenir ça finalement. La page web qui est très très claire par rapport au besoin d'Yann. Bien sûr, le besoin d'Yann, mais nous avons la méthode en général pour procéder. Donc c'est la page homepage, product page, design d'Yann, la page de chaque produit, les pages statiques. Mais allez, non. Donc, la publish website. Je pense que c'est déjà publié, je pense. Hier, je pense, on a mis ça sur le document Google Drive et c'est on va tester ça rapidement. Voilà. Donc, même la communauté, on va envoyer ça. Alors, lien du site web sur Canva. Voilà, j'aimerais le notion, normalement, je vais vous le dire, Inch'Allah. Donc, après, il y aura une phase de wording pour le branding, les bons termes pour rendre notre site web plus attrayant par rapport aux clients de chez Kamel. On crafte les autres sections du site web. Moi, je vais des sections techniques plus ou moins. Une fois installé le website, on va générer le contenu des pages statiques, il y a des termes et conditions chez Kamel, et on va rassembler les fichiers qui appartiennent au design. Bien sûr, un freelanceur ou un développeur de manière structurée, organisée. Finalement, on va préparer le brief dès le projet ChatGPT. J'ai partagé le lien conversationnel. Donc, comment est-ce qu'on va monter le brief dès le projet rapidement. Et finalement, on va nous dire qu'il fait qu'un le brief sur un site web qui s'appelle Upwork, qui fait des freelances. Bien sûr, un exemple, faire Upwork, mais après, si vous connaissez d'autres plateformes où il y a des développeurs de qualité ou la qualifiés pour Shopify ou WooCommerce, peu importe, et vous êtes à l'aise, c'est le même process finalement. Donc voilà, dans le programme, je pense, le live, bien sûr, je ne pense pas qu'on aura l'occasion de faire tout, parce que ça prend beaucoup de temps pour faire ça en live. Par contre, on va partager avec vous les étapes et on va les simuler en direct. Et là, on va céder la parole à Sophia pour nous présenter sa partie des AI Tools for Generating Websites. Alors, Sophia, à toi la parole. شكرا. السلام عليكم. نحاول اكتيفي الكاميرا. وما بالكم هاد الكبوط هذا راه حيت عندنا البرد بزاف. بسم الله. انت في الحاجب بعدا قولي لهم. والله كرافترز افري وير. الحمد لله. الحمد لله.
huge community alhamdulillah. Bon, I'll try to share my screen باش نشوفوا. En tout cas, je vais me baser sur le document qui est présenté Youssef قبيله, le document Notion. Donc, ce que je vais présenter, هو واحد AI tools اللي يقدروا يعاونوا في la génération ديال des sites web. Donc, principalement, j'ai fait une petite sélection très rapide parce que c'est pas ça l'objet le webinaire. Le webinaire, c'est surtout le design ou la partie de contenu le site d'une manière vraiment trop logique ou d'une manière optimale. Mais là, ce que je vais présenter, c'est des outils vraiment trop simples à utiliser. Le premier outil, c'est Wix, deuxième Wadivi AI ou Framer AI. Donc, les outils, ce qu'ils ont en commun, c'est que on peut les utiliser. Ils ont des chats, il y a des chatbots. Il suffit de leur d'écrire ce que vous souhaitez avoir et ça vous aide en fait dans la génération de votre site web. Ça permet aussi même dans la partie coding, il y a par exemple dans Wix, il y a un AI Coding Assistant qui va vous aider dans les étapes de création. Donc non seulement le design premier, mais aussi quand vous allez débarquer dans le site et vous allez, par exemple, vous souhaitez ajouter de nouvelles des espaces JDAD et tout, donc ça va vous aider. La même chose pour Devi et la même chose pour Framer AI. D'ailleurs, ici dans le document, vous allez trouver des liens vers des démonstrations et vous allez voir comment utiliser chaque outil. Mais actuellement, on va faire une démonstration pour Wix. Je vais juste copier ça. Donc, Ramchil Wix, qu'est-ce qu'il vous donne? À l'instant, vous souhaitez créer un site au niveau de Wix, il vous donne la possibilité soit de setup de website sans utiliser l'AI, soit d'utiliser l'AI. Donc, moi, par exemple, je vais start de chat avec lui. Donc, déjà, il te demande, parce que pour faire le setup, il te demande comment est-ce qu'il faut appeler le site. Donc, par exemple, I will call it my sports outfit. Donc, l'objectif, c'est en fait de créer un site web e-commerce pour vendre, par exemple, des vêtements de sport. Je dois fournir des informations sur, par exemple, le business. Donc, OK. Tell me a bit more about your business. Donc là, je vais donner beaucoup plus d'informations. Donc, c'est un e-commerce. It's an e-commerce site. Donc, je vais dire que for my business, dedicated to retail and sports clothing in Africa. Et je vais donner un petit peu une idée sur my demographics. Par exemple, les clients, c'est des clients, par exemple, des jeunes de moins de 35 ans. Et je vais dire aussi que le business est basé au Maroc. On va y aller étape par étape. Donc, il a besoin de toutes ces informations pour faire le setup. Youssef, j'espère que ça n'a pas coupé. لا كنسمعك. Good. Donc, tu fais juste des chats avec le site. Sales and increase visibility. Les deux, par exemple. Par exemple, je pense que je peux lui demander, par exemple, moi j'ai déjà testé, normalement quand j'ai demandé de respecter la couleur, ça n'a pas respecté, mais j'ai pu la changer par la suite, mais je vais essayer cette fois-ci si ça va respecter ça. Just an online store. Et je veux dire que par exemple, and en tout cas, vous pouvez par exemple arrêter le chat si vous pensez que vous avez donné enough données. Donc, vous pouvez arrêter le chat et passer. J'ai copié ça. Tout ça. Je pense que ça sera la dernière question et je passe pour voir ce qu'il a proposé. Normalement, il va donner une bonne structure du site, elle va donner toutes les sections qu'il faut, il va générer aussi du contenu à la base de ce qu'on a dit. Il va aussi générer des images et du contenu ici, comme j'ai dit.
Ça prend un peu de temps parce que le temps qu'il fait le setup. Donc, ne vous cassez pas la tête avec ça parce que moi aussi, la première fois quand j'ai commencé à utiliser, je me suis cassé la tête avec ça. Donc, normalement, il faut aller directement sur Design du site et on va voir. Donc là, vous avez deux options. Soit on va utiliser ce que Wix a pu générer à la base de ce qu'on lui a donné comme données, soit on va customiser, c'est-à-dire personnaliser le template. Nous, on a déjà fait le travail auparavant, donc on va juste commencer avec ce qu'il nous a proposé à la base de nos prompts. Youssef, مازال كتسمعني ياك بعدا؟ Je pas encore perdu ma connexion. Bien sûr. Très bien. Ok. J'espère que ça ne va pas trop tarder. On va voir le résultat final. Mais par exemple, si vous avez toutes les données, en fait, toutes les informations sur votre site web, ça va permettre d'avoir vraiment une version beaucoup plus... Parce que là, je n'ai pas vraiment donné beaucoup d'informations. C'était juste des trucs génériques. Genre le type du site, un petit peu l'activité et la cible. Donc, je n'ai pas donné beaucoup d'informations. Ça aurait pu être beaucoup plus bénéfique pour Wix. Resources profile. Ok. Il a pris la couleur cette fois-ci. Normalement, il a pris le pink. Donc, c'est la description. Good. Good. Donc, par exemple, on peut continuer. Si en fait souhaite, par exemple, soit régénérer le site, soit effectuer quelques modifications, on peut le faire. Mais si on souhaite juste continuer, par exemple, dans ce cas, je vais juste continuer. Donc, il faut aller faire, en fait, comment on appelle ça, le nom de domaine. En fait, il faut le configurer et configurer le business et tout. Sinon, on peut, par exemple, aller vers l'éditeur, modifier le texte, ajouter des sections si on souhaite faire ça. D'ailleurs, Wix, il vous permet aussi d'intégrer les méthodes de paiement. Donc, vous pouvez par exemple l'intégrer avec Stripe ou avec PayPal ou d'autres gateways de paiement. You're good to go. Voilà. Je crois que ça va prendre beaucoup de temps. You're good to go. Normalement, vous pouvez aussi visualiser la version mobile aussi. Donc, parce que normalement, il permet d'avoir une version responsive comme il faut. Donc, vous pouvez vérifier la version mobile, comment il s'affiche, est-ce qu'il n'y a pas de problème et tout. En tout cas, même s'il y a des problèmes, vous pouvez normalement les régler au niveau de l'éditeur. Mais en général, il est responsive, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi ça prend un peu de temps. Ok, je pense, en attendant, Youssef, en attendant à ce que ça se termine, pour ne pas vraiment pas de beaucoup de temps. Ah, c'est bon, voilà, je pense que là, ouais. هادو يكساو باللي كاموني بغيت تمشي غادي افيشي لك كلشي. J'espère des vidéos. Et je voulais juste un petit peu montrer le tableau comparatif sur lequel Joséphine a travaillé, mais je vais le montrer tout de suite. C'est bien,
il faut que tu le montres quand même, parce qu'en fait, ce qu'on a fait aussi, fait de la présentation, on a fait le benchmark entre différents outils qui vont permettre de faire un site web. Mais c'est plutôt les stacks les plus utilisés pour les marchands en ligne. Le WooCommerce, le WordPress, Shopify, YouCan, Wix. Donc, Sophia s'est occupée de vous rassembler les avantages et les inconvénients. Mais généralement, c'est avec l'expérience. Pour les personnes à l'aise avec tout ce qui est PHP ou des technologies, WordPress. Comme ça, vous pouvez mettre à jour le site web rapidement. Ou celui qui est plus marketeur, entrepreneur, là, on Shopify, type des BNZN, il a ses besoins de upgrader sa solution. Donc voilà, je vais laisser Sophie 2 minutes, 3 minutes avant de commencer, Inch'Allah, le plat de consistance. Exactement. Donc, normalement, il nous a généré le site web. Il y a des informations ici, donc il a même généré en fait parce que c'est pour les filles, donc il a généré ça avec les couleurs. J'ai précisé que c'est pour des jeunes, donc ça se voit en fait dans le style et tout. En même temps, j'avais dit que c'est au Maroc, donc vous voyez là qu'il a pris ça en considération. Donc en général, bien sûr, ça c'est pas une version à 100% mais au moins on a une première version. Donc, qu'on peut utiliser, qu'on peut bien sûr changer et tout. Donc, et comme j'ai dit, c'est aussi responsive, ça, vous n'aurez pas de problème côté mobile. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, Ado, c'est des outils et vous allez en fait voir qu'il y a des démonstrations pour, si vous souhaitez les utiliser, comme là, Framer AI ou Divine Wix. الحاجة الأخرى, comme Youssef l'a précisé, c'est qu'on a essayé un petit peu de comparer Shopify, par exemple, et WooCommerce et YouCan. Et donc, on a fait un tableau comparatif. Joséphine, qui est là aussi avec nous dans le code, a travaillé sur ça. Donc, on essaie de faire un tableau de comparaison à la base de plusieurs facteurs importants pour les sites. Par exemple, l'hébergement, le coût, est-ce que le SEO est intégré ou non, les paiements et tout ça. Donc, on va vous laisser ça parce que c'est un peu long. Le lien est sur le document, donc on va le partager avec vous, Inch'Allah. Je pense que c'est un petit peu ça, Youssef, pour ma partie, je pense. Ok, j'espère que les gens vont apprendre un petit peu. De toute façon, des documents Kamlin, on va les envoyer, Inch'Allah, les membres Kamlin. Ou en même temps, le webinaire, comme on a dit, il est recorded. Il y a la fin le webinaire est sur YouTube. Comme ça, vous pourrez revoir chez Kamel. Alors, Walid, est-ce qu'on va apprendre dans ce webinaire nous permettre de créer d'autres types de sites web, tel qu'un site pour un cabinet d'architecte? En fait, exactement. Donc, mais le use case, c'est du e-commerce. Ce n'est pas un site web des services, mais c'est le même principe. Il y a le processus. Le process. La logique, vous pourrez bien sûr adapter à vos besoins. Donc, le use case, ça sera du e-commerce. Alors, je reprends la main. Si vous n'avez pas de questions pour Sophia, je reprends la main. Donc, vous avez 2 minutes si vous voulez. All right. On va partager l'écran. Exactement, c'est encore plus simple pour le service. All right. On part d'abord. Le use case d'Yann. OK. On a la vidéo qu'on a صايبنا à l'époque. Donc, première étape, en fait, quand je promptais ChatGPT, je sais le besoin d'Yali. Je le mets en situation. À l'époque, je n'ai pas custom instructions. Donc, on a les instructions directement. Je vais l'anglais, mais bien sûr, on peut traduire ça en français. Je vais vous expliquer en gros. Let's first agree on certain aspects. Bucket Ballers is an e-commerce brand which is targeting dog owners who have passion for basketball. La marque, la marque, c'est une marque des amateurs de basketball et de chiens qui offre des produits e-commerce. On a la couche de branding. In Bucket Ballers, we celebrate the passion, the love, and the will of self-improvement through sport, loyalty for values, and commitment. كان بين لي البراند برينسيبلز زعما لي فالور ديال لا مارك باش هو كنمخدو شويه كنمانيبيولي باش يمشي في لو سونس ديالي. I want you to assist me. كنقول لي شنو لو بيزوان تاعي دابا. Je veux qu'il m'assiste à construire un store. Donc, so we are going to chunk down the project to different steps. هنا كنعطيه شويه des instructions. C'est comme du coaching. كنقول d'abord on va commencer par le home page. تعاوني فيها. من بعد la page produit. Pour les pages الاخرين on va voir ça après. Is there a specific methodology بحال عايده؟ Alors la méthode عايده سميتها attraction, interest, decision, action.
C'est un framework qui est utilisé pour bâtir des landing pages وهادشي كامل. تنقول لي voilà, est-ce qu'il y a une méthode بحال عايده tu peux m'assister بها في la décision ديال la conception تاع le store. Maintenant, before delving into the content, share with me the different approaches. Avant de commencer le travail sur le contenu, partage avec moi différentes approches. On fait de l'exercice. Tu veux dire, OK, on va commencer d'abord par définir l'audience et les objectifs. User journey mapping. Moi, je vais vraiment les étapes pour bâtir l'expérience. On a dit modèle attention, interest, desire, decision, action. Voilà, donc on a les principes de la méthode. Il y a d'abord capter l'attention de l'internaute et puis susciter son intérêt avant de construire le désir de l'action qui vient en dernier lieu. Oui, finalement, après, il y a les étapes on va commencer par le design de la homepage. Si vous voulez voir la homepage, de quoi est-ce qu'elle est constituée, qu'il y a une section hero, qu'il y a une section خاصة les produits. باش الناس يبان لهم من الاول شنو يقدروا يشتروا من عندنا الفاليو بروبوزيشن لي تيمونياج ديال لي كليون وفينالمون لاك داشا باش كيتسوسيتا بالسي تي اي كول تو اكشن هي السي تي اي كيقول لنا من بعد كوم كوا راه خصنا نصايبوا لا باج برودوي لو براندينغ خصو يكون كونسيستون في كاع لو سيت ويب خصو يكون ريسبونسيف يعني يكون على فوا ادابتي لو تيليفون لو ديسكتوب خصنا نخدموا على لوبتيميزاسيون ديال لي مو كلي بور اتر بيان ريفيرونسي سور جوجل بريف تيقول لي لي زيتاب كاملين اون جينيرال انا ما محتاجش هذا الشيء في الاول حتى الا بقيت كندير هذا الشيء كامل ما غاديش نبدا انا خصني نبدا بشي حاجه اللي غادي تنفعني دونك في الاول نركز انا في الاول غير على الديزاين تاع داك الويب سايت اللي غادي نبغي نبيع به يعني في الاول on va se concentrer sur la conception donc comment est-ce qu'on va élaborer هذا le site web اللي غادي نبيعوا فيه هاد لي برودوي ديالنا ديال لي تيشيرت ديال لي ديفيرونت راس d'amateurs de chiens. Ok, donc l'objectif principal, donc on va commencer d'abord par le homepage design. Donc, la deuxième étape, ChatGPT. All right, now let's talk about step one, the home page. Entre parenthèses, libre et lancer un store e-commerce ou une activité business, il lancer rapidement. Il teste d'abord le marché. Est-ce que les gens ils vont vouloir m'acheter mon produit? Mais je suis en train de tester des campagnes. L'approche Kamla, c'est pour lancer un MVP. Lancer rapidement un store et tester est-ce qu'il y aura un chiffre d'affaires. Là, une fois que j'aurai rassemblé ma data, je prépare une vraie campagne et attaquer bien le marché. Alors, let's go. What are the different informations you want me to share with you so you can assist me efficiently? Ça veut dire quoi, Qadir? Ça veut dire reverse prompting. Pose-moi des questions le temps que tu rassembles suffisamment d'informations pour que tu me donnes la bonne réponse. Là, je lui demande de me coacher plus ou moins à travers son expérience. Ou automatiquement le knowledge base dialogue, l'assistance tout ce qui est marketing digital. J'aurais pu ajouter act as a digital marketer, le role prompting, mais bon, mais normalement, moi, je vous conseille de role prompting, comme vous avez vu la formation de prompt engineering. Donc, so you can get a full understanding of our brand and become more autonomous. Comme ça, tu es autonome. Voilà quelques informations à considérer. Donc, la marque, donc, elle vend de la marchandise de type print on demand, des t-shirts, des sweatshirts, des casquettes. La marque utilise ce qu'on appelle un lead magnet. Il y a une expérience qui permet de rassembler des emails, des numéros de téléphone, des passionnés. On peut faire ça à travers un e-book. Une base de données des followers, ils nous ont fait confiance en e-learning et building معاهم trust. Donc là on peut faire la même chose مع الكلاب كنديروا واحد لو كويز ديال لي زاماتور دو شيان كنسولوهم على لي بيرفورمانس اتليتيك ديال الكلاب كنسولوهم على لي ديفيرون تيب دو راس كتسافلي التصويره شنو هي هاد لا راس اي دونك كتجمع واحد لا كوميونيتي كي باسيوني اللي غتبغي دوز ان كويز تعرف راسها شنو تربح اي لون اون بروفيت بور فير دا بوب هذا سي ان بونوس سي با ان ماست هاف ولكن لو كنا غادي نبداو ان بروجي خصنا من الاول نفكروا في شي حاجه سمارت اي ان ليد ماغنيت سي توجور سمارت دافوار ان ليد ماغنيت المهم ما علينا هنايا تنقولوا بان لا مارك عندها اوسي واحد لو فولي سوسيال كنعطيو 3% ديال لي بينيفيس للجمعيات ديال الشيلترين ديال الدوغز كي برين سوان دي شيان دونك انا فينالمون عندي ان كونسيبت وبغيت نكوتشي شات جي بي تي باش يعاوني نطلع داك الكونسيبت اون لين بيان سور انايا باش كننصح دائما اول حاجه غادي ديروها افون دو لونسي ان بيزنس غادي ديروا ان بون بنش مارك هو لو بنش مارك حيت البنش مارك تيمكننا نكونوا عارفين كيس كي مارش كيس كي مارش با ولي ميور سورتو كيس كيل فون بور كو سا مارش دونك لا اون ايفيتي هاد ليتاب هنايا باسكو في ماركت بوردرز بدينا بليتود دو مارشي في الاول كنا في لو بنش مارك في الاول الا شفتوا الاي ليرنينغ راه ديجا درناهم مي انا كنوريكم كوميم بصفه عامه كومون سي بروند تنقول لهم لودونس سي لي 15 ans 35 ans في الامريكان
من الاول حنا عارفين لو ستيل دو كومونيكاسيون اللي غادي نمشيو عليه ولا مونتاليتي دو لا سيبل. Après, je demande, est-ce que tu me comprends? Do you understand me? I want you to ask me question by question. In the end of your interview, you should recommend me the following information. قلت لك في الاخر بغات تقول لي شنو؟ تقول لي شنو هما لي سيكسيون ديال لا هوم بيج، ماشي لاندين بيج مي بون علينا ديال لا هوم بيج، لو كونتوني دو سي سيكسيون et une liste de fonds, يعني type fonts et de palettes de couleurs à utiliser باش نطلع le site web هذا. Et ça fait OK, je te comprends très bien. Let's dive into some specific questions. هنا كي طرح لي questions قال لي بحال دابا qu'est-ce que tu peux me donner plus de détails par rapport à l'audience que tu targetes. Il me pose des questions là, l'identité de la marque. Entre parenthèses, هاد la conversation كامله حنا on va vous l'envoyer d'abord sur WhatsApp comme ça تتبعوا معايا هاد الشيء plus facilement. Attendez une seconde عافاكم. Alors, نمشي هنايا كدوركم هاد البوطونه هادي بلاتي خصني نديزومي باسكو بلاتي انولي وصاحبي صافي بلاتي. المهم غادي نعاود غولونسي هادي. بون نورك هاد البوطونه ابديت اند كوبي لينك ونصيفطو لكم في واتساب دابا. alright community announcements. Alors, lien de la conversation principale. Alors, اللي بغا يزوروا مرحبا. نرجعوا ديك الساعات لو ريست. الوغ دونك عطاني دابا لي الوغ نرجع فين كنا هنايا كنا في لي كيستيون ديال شات جي بي تي كان كيطرحهم عليا هما هادو. المهم ان انسومبل دو كيستيون وابخي هو قال لي شنو هما لي سيكسيون ديال الهوم بيج. قال لي كاينه هيرو سيكشن، كاين فيتشرد برودكتس، كاين اباوت اس براند فاليوز، لي تيمونياج انسي دو سويت. كاين دي ريكومونداسيون كيعطيهم ليا، كيعطيني دي تايب فونت لي ريكومونداسيون ديالهم اي دي باليت دو كولور ريكوموند. المهم ما علينا انا كنجاوبو تنقول له la cible تاعي c'est des fans de basketball qui possèdent un chien, qui ont une grande connexion avec leur chien et une grande passion pour le sport بصفه عامه. Looking to look different, qui cherchent à apparaître différemment, qui baignent leur passion pour le basket sur les chiens. Donc, I guess 15-35 years old range. Après, قلت لي شنو هما لي باسيون تاعهم. دونك dogs and basketball team. هنا تسولني شنو هما لي برودوي، كنقول لي شنو هما لي برودوي qu'on va commercialiser, des t-shirts, des sweatshirts et des casquettes with similar logos to NBA logos. Basketballers, each dog breed has its own club. For example, les Jack Russell بحال الكلب ديالي عندهم واحد الكلوب سميتو Fast Jacks. وهنا تسولني واش il y aura une session dédiée pour la responsabilité sociale. انا كنجاوبو كنقول ليه وي, il y aura une section dédiée. المهم في لافان كنقول ليه بان هاد لا لاندين بيج هادي بلاتي a short description of in the home page then dedicated version of course. شنو هي لا سانكيام كيسيون؟ alors customer testimonials voilà ما علينا. D'accord, on continue. Ok. Can you suggest me a complete content and structure for the hero block? I'm in a rush. أنا زربان. عطيني دابا الهيرو بلوك شنو غادي ندير فيه. تقول لي الهيرو سيكشن خصك واحد لو فيزوال تحطو. اون فيت الهيرو سيكشن شنو هي؟ في أي سيت ويب نورمالمون هذا ما سي با لو بون تمبليت. نمشيو بحال دابا الميراتي باغ اكزومبل. هيرو سيكشن هي القضيه الاولانيه، هي البلاصه الاولى، هي بروميير كونتاكت فيزوال ما بين الانترنت اي لا باج ديال الاي كوميرس ستور. دونك جينيرالمون غادي نديرو اون فوتو اي ان تكست بيركوتون افيك ان سي تي اي. Sinon, on peut faire un texte principal avec une petite description plus un CTA. Donc, هذا هو لا هيرو سيكشن. نمشيو للهيرو سيكشن ديالنا. نمشيو دابا الباركت بولرز شات جي بي تي. اوكي غادي يقول لي بغيت اون ايماج اللي فيها ان دوغ ستيلي qui représente les différentes marques des chiens, les races de chiens qui portent des vêtements des basketballers. The dog could be in a dynamic pose capturing the essence of basketball enthusiasm. المهم ما علينا هاد القضيه درناها في ميد جورني à l'époque. Donc je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on a procédé في هاد la formation. Alors عندي يوتيوب هنا. Donc كنمشيو لميد جورني pour les personnes اللي تبعوا لا فورماسيون راه عندكم كيفاش تانستاليو ميد جورني تخدموا بها. دونك مشينا لميد جورني وقيدنا ليه واحد لو برومبت قلت لي تريفيا جيم فور دوغز باسكت بولرز ان بي اي لوغو ستايل. بدا كي بروبوزي لي دي ستيل فيزوال بور هذيك الهيرو سيكشن. نطلع لكم شويه الريزوليوشن باش تبان احسن. فوالا دونك يا بليزيور بروبوزيسيون منهم هذه حتى هي دي شيان كي لوك لايك باسكتبول بلايرز كيبان داكشي بوب اند كول.
En tout cas, ça dépend de votre marque. Ça fait un an. Finalement, j'ai choisi l'image. Bien sûr, si vous voulez reproduire de l'expérience, donnez-les comme le dossier, assets, il fait différentes images. Je partage ça avec vous désormais, rapidement. Donc, on a share, copy link. Je m'assure que c'est accessible. Donc, je vais faire ça en mode anyone with the link. C'est bon. Puis de community, assets, visuel. Voilà. Et on revient. Donc, à ce stade, quand je fais le hero section, عاوني ميدجورني نطلع لك l'image principale و شات جي بي تي de la même manière تقول لي فوالا الهيدلاين unleash the style embrace the game عجبتني زعما فيها unleash هو ديال لا ليس لاش لو ستيل بحال ان شين كتحيد لا ليس ديالو embrace the game بحال الباسكيت بول وتيقول لي use a bold and playful font يعني اون بوليس كي كبيره وفيها اللعب. المهم ما علينا كنمشيو لكانفا ديك الساعات. المهم كانفا اش كندير فيها نورمالمون غنوريكم كيفاش غادي نبداو هذا البروجي في كانفا. نخرجوا بواحد لو ديزاين كنمشيو لكانفا كرييت ديزاين. انا تنقول ويب سايت ها هو كيعطيني لو فورما ديال ان سيت ويب نيشان بحال هكذا. ابخي لي باج نقدر نطولهم شاك باج اللي غنخدم عليه بحال دابا الهوم بيج بوحديتها نطولها اسي باش تقدر ندير لها الديزاين تاعها كامل. هذا سان فورما ديسكتوب اون بو فير اوسي سور فيرسيون موبيل. اد بيج كديروا بحال هكذا وكتكريو دو نوفيل باج. المهم ما علينا انا ديك الساعات فاش بديت كنحاول نطلع دونك ان تيم غرافيك. لا بروميير دي شوز غادي نبدا بها هو لو مونيو. دونك انا غادي ندير البنش مارك ديالي غادي يبان لي بحال دابا لو مونيو ديالي بحال هكذا ديال لي سيت ويب ديال لي زاماتور دو شيان. سا سي ان اكزومبل بيان سور فaites bien votre benchmark. Donc là on a fait le benchmark ديالنا. D'ailleurs, je peux partager avec vous, c'est le fichier Canva pour vous. Ou votre propre besoin. Donc, la landing page. أول حاجة بديت بها هو le menu. Donc, j'ai pris un carreau sur Canva. بحال هكذا. Square ولا rectangle. كنشدو. كنبدا ندير الديزاين تاعي. واخا أنا ماشي ديزاينر ولكن نعرف اش باغي. En tant que مول بروجي, en tant que مول شي غادي نقرب هذاك لو فريلانس غادي يخدم غادي نقربوا للنتيجه اللي باغي يحصل عليها. هذا لوبجيكتيف ديال الخدمه هذه. جو دوموند با ديتر ديفلوبور ولا تعلموا التكنولوجي فورسيمون مي ديتر دو ميور ماناجر. اليوم الاي اي نو بيرمي دو فير دي كاي دو شارج بلو رابيدمون اي انكور ميو دو فير دي بروتوتيب بلو رابيدمون. واخا ما نستعملوهمش ça sera beaucoup plus facile de communiquer avec un développeur d'X7 ou avec un freelancer. Donc voilà, donc les recommandations par rapport au choix des couleurs, c'est avec ChatGPT qui va nous recommander plus ou moins شنو نستعملوا. انا ديك الساعات مشيت في لو ستيل ديال لو لوغو. Donc, le marron chocolat, donc je suis parti sur un menu chocolat, et puis j'ai ajouté les sections. Men, women, dogs, trivia, blog. Oui, mais allez, vous avez plusieurs options. Et le texte a été généré par ChatGPT. Celebrate the love of dogs and sport with us. Ou unleash the style, start the game. Après, il nous donne une description. Voilà, le website. نمشي هنايا sub headline where dogs and basketball collide in style. Donc هنايا j'avais fait une autre expérience avec ChatGPT قال لي shop our trendy and bold sports inspired merchandise et ainsi de suite. La photo mid journey حطيتها هنايا je l'ai découpé حطيت واحد لا سيكسيون هنا et j'ai fait هنايا واحد CTA call to action pour l'achat. هنا pour être في la thématique ديال لو شيان سول ChatGPT شنو هو كيفاش نسمي ديك buy and purchase. قال لي fetch the merch. fetch بالانجلي va chercher merch هي marchandise. حنا عندنا ان ستيل فهاد لا هوم بيج. باغ لا سويت دونك اللي تبعتوا الفورماسيون كنا صايبنا واحد لا سيكسيون فيها لي فوتو ديال لي مانكان. الوغ جو بونس هاد لو فيشي نعطيكم فيشي اخر نوريه لكم باسكو هو اللي فيه داكشي فيناليزي. الوغ ماركت بولرز لاندين بيج اديت ما علينا هنايا. دونك جي برينا لي مانكان درت لهم واحد لو فيلتر بوغ باش لا فوتو ما تكونش ترو اكليري وزدت لهم ان كول تو اكشن. بيان سور لو ديفلوبور ما يقدرش يخدم فورسيمون بهادشي اللي كنديزاينيو حنايا. هو غادي يقرب ما امكن داكشي لو ريزولتا سويتي مي حنا كنحطوا واحد لو ستيل في ديك لاباج ديالنا. بيان سور في دوزيام ايتاب هنايا راه كنصحني شات جي بي تي شنو ندير. الوغ شنو كنقول ليه هنا. الوغ هادي سي بور الهوم بيج بور الهيرو بلوك اي بور لا دوزيام سيكسيون. Normalement, il y a featured products. You will showcase a create a selection of shirts, sweats, and caps with design inspired by the NBA logos. وحط السي تي اي ديالك.
Les étapes de la landing page, on va vous les partager. Un document Notion qui est très bien détaillé, comme ça on ne va pas prendre trop de temps. Déjà, faire de la formation. On va نكمل معكم واحد high level view. Enfin, quand vous avez des questions, comme ça les documents كاملين يكونوا عندكم إن شاء الله. Alors, on va partir d'abord le Notion. OK. Donc, on a l'introduction. Quand tu mets designing the home page, comme on a vu ensemble, c'est le prompt. En fait, les prompts, on va les partager avec vous. Crafting each block. Le hero block بدينا به. Crafting the hero block في Midjourney. Create the website design in Canva. Adapting the wording. هادشي اللي درنا دابا ensemble. وهذا باش كندوزو crafting the social proof block. Social proof هو la preuve sociale comme quoi le business il marche. كنبين دي كليون كيستعملوا البرودوي تاعو فرحانين. هادشي درنا هنايا الا لاحظتوا. هما les clients qui s'aiment le produit تاعو فرحانين. OK, c'est pas la partie testimonials, mais au moins c'est une preuve sociale. On create pictures with placeit.net, ça permet de créer des marques لابسين حوايجنا. و ask ChatGPT for the main text. من بعد كنزيدوا la partie impact social. Donc تنسول ChatGPT عافاك I want a phrase that shows how market ballers are committed in making an impact for dog community. It's sort of social impact statement, be concise. Attendez le texte ديالو حطيت ليه هذه 3% de nos bénéfices voilà supportent les dog shelters. So si vous voulez, so you can shop with purpose. Vous pouvez acheter avec une responsabilité. ماشي كتشري وصافي. بس كتشري كنعاودوا واحد الكليب اللي ابوندوني لقى مولاه باغ اكزومبل. ما علينا. من بعد on va crafter la section ديال الميرش. يعني la section فين كنبينوا les produits ديالنا هي هذه. Donc كاين deux types de produits. كاين les casquettes وكاين les t-shirts باش الواحد ينافيغي. دونك هادو كيكونوا نورمالمون في المنيو وتيكونوا اوسي في الميرش في سيكشن. نورمالمون هنا خصني ندير شيرتس ولا اند كابس. اذا مان ويمن ندير هنا دو بريفيرونس مان ويمن. سي با غراف. ليسونسيال تفهموا البرانسيب. Donc avec le prompting اللي تلقاو في Notion, vous pouvez faire شي حاجه similaire في votre site web e-commerce. في la fin de compte, كنزيد des témoignages. C'est hyper important d'avoir des témoignages pour créer la confiance. OK. الفوتر خصني نديرو. دونك الفوتر تقدروا تانسبيراو من ان بنش مارك نيشان وديروا بحال اللي درنا حنايا. كنزيدوا دائما لي موين دو بايمون بور كريي لا كونفيونس. درنا بايزون سي موين بايمون ماروكان. ولكن صراحه في هذا اليوز كيس سترايب سا اوري تي بلو براتيك باسكو سترايب هو لو موين دو بايمون لو بلو ريباندو في الميريكان. الناس كيديروا فيه الثقه. صافي كنكريو من بعد لا سيكسيون برودوي. دونك هنايا كاسكون ايسي دو فير اون ايسي كل كاسكيت ولا كل برودوي عنده ان نيمينغ سبيسيفيك. دونك لو برومبت اللي استعملنا قلنا شات جي بي تي استعمل لي دي جو دو مو اللي كيربطوا ما بين لو موند دي شيان اي لو موند دو باسكيت بول باش تعطيني ان نون دو برودوي بور شاك راس. اي سي سا سكون ا في كو نوز ا بيرمي دافوار هاد السميات هادو. ومن بعد عندنا لا ديسكريبسيون ديال كل برودوي. سون دي سيكسيون كي سون كلاسيك في ان سيت ويب اي كوميرس. المهم ليسونسيال تقولوا لي شنو غادي ندير بهادشي اون فوا ساليت باسكو سي با ان سيت ويب. اون فوا ساليتو شنو غادي ديروا؟ غادي تمشيو لهنايا عندنا le contenu des pages statiques بحال termes et conditions tout ce que vous allez trouver في الفوتر خصو une page خاصه به. donc les FAQ, les questions fréquentes, termes de service, politique de confidentialité, votre storytelling, bien sûr كل حاجه avec le bon prompt. On peut partager ça avec vous. من بعد كنجمعوا كاع les images un fichier Google Drive داكشي bien structuré pour desktop et pour le téléphone mobile parce qu'on va pas utiliser les mêmes visuels. وعاد باش غادي ندوزو للدوزيام ايتاب ديال البروجي. اون فوا جمعت هادشي كامل عندي اون ايدي كلير دو سيت ويب اللي بغيت جو بريباري ان بريف افيك شات جي بي تي باش نعطي ان كاي دي شارج اون سورت دو كاي دي شارج لان فريلانسور. دونك هاد لو لين هذا نبارطاجيه معاكم في واتساب. الوغ هنا conversation with ChatGPT Upwork brief هي هادي. On va lire ce qu'on fait. Je vais le contexte. Je lance un site web Shopify qui s'appelle Market Ballers. Je vais recruter un freelanceur sur Upwork qui me fera le travail. J'ai tout designé sur Canva. Tous les mock-ups sont disponibles sur le lien. Par exemple, Link One, par exemple. J'ai rassemblé toutes les photos. Le lien, Link to. I want the website to be done using Shopify. كان بين من الأول شنو نستعمل كم تك. What's Market Ballers? كنشرح لي شنو هي لا مارك. C'est un store e-commerce pour les amateurs de chiens qui ont un intérêt pour le basketball. Help me write a professional brief that I will use in Upwork.com. Before sharing your brief, I want you to ask me specific questions. دائما كنطرح منه كنقول لي طرح لي دي كيستيون باش quand tu me donnes une proposition تكون قريب لا فولونتي ديالي.
Le même procédé. Donc, vous avez le lien, la conversation à partager avec vous. Donc, vous allez soulever des questions, vous allez répondre à elles. Puis, vous allez un brief. Donc, le brief, c'est une version de un brief. Vous allez recevoir un freelanceur. Alors, le document Notion fait les étapes de Upwork.com. On part sur Upwork.com. هكذا غنتقيدوا في Upwork et c'est très très simple هذا l'outil هذا. Je pense que la connexion شويه ثقيله عندي. Pas grave. Donc, l'outil تقيدوا فيه et vous aurez un dashboard où vous allez poster vos annonces pour trouver des bons freelancers. Vous allez recevoir chaque jour بزاف des demandes على حسب le brief ديالكم à quel point est-ce qu'il est bien et votre profil à quel point est-ce qu'il est un profil de confiance على حسب le nombre de transactions, nombre de dollars investis, ainsi de suite. Première étape, il y a comme quoi I'm a client hiring for a project. Deuxième étape, comme l'option d'utiliser l'AI ou Upwork. Quand vous remarquez, la plupart des sites web qui s'appellent AI, je suis compétitif, je suis un site web plutôt qu'un autre qui s'appelle l'AI. Ou peut-être que vous AI, votre entreprise, n'hésitez pas. Donc ça permet de capter le client et d'accélérer la productivité. Là, on dit AI parce que c'est un chat GPT هنايا صافي غادي يقول لي شنو هما السكيلز اللي بغيتي غادي نقول ليه هنايا شوبيفاي ويب ديزاين ويب ديفلوبمنت غادي نقول ليه لو بروجي تاعي سي كيل تيب دو بروجي اسكو سي ان تو بتي بروجي بحال اون ترادكسيون ديال واحد 10 لي باج ولا اون بتيت ولا ان بتي ولا لا كرياسيون ديال دو كونتوني ستاتيك بور مون سيت ويب ou bien un projet médium بحال une landing page بحال un site e-commerce Shopify غادي كندير ليه médium. Ça va prendre entre 1 et 3 mois. Niveau intermédiaire, je ne vais pas hirer, je vais recruter personne en full-time, je vais plutôt utiliser un freelancer, un prix fixe des $500. Et là, je fais que juste copier-coller le brief obtenu avec ChatGPT en mentionnant les pièces jointes, les assets visuels ou des liens Google Drive pour rendre la vie facile. L'aide le freelance. And we're done. حاولت ما أمكن نكون زعما on va dire laconique et très concis. علاش؟ باش كتكون فكرة ديال les étapes pour lancer un site web e-commerce. بلاص ما تصايبوا هادشي راسكم وتضيعوا الوقت. هذه لا ميثود رابيد. صايبوا بعدا au moins واحد le design Canva grâce à ChatGPT. Et dans un deuxième temps, صايبوا un bon brief pour un freelancer. Bien sûr, si vous avez des bons contacts في المغرب, go ahead. Et on va encourager les gens de la communauté avec un système de notes. On fait confiance les votes de la communauté. Mais Upwork, c'est un outil qui nous permet de faire ça aujourd'hui. Donc, les amis, Saoud, comme promis. Le webinaire, vous allez le retrouver à partir de demain, Inch'Allah. On va le publier sur WhatsApp. Comme ça, vous avez accès au guide de contenu. Et on va vous envoyer, Inch'Allah, toute la documentation nécessaire. Comme ça, vous pouvez refaire la chose vous-même à votre propre rythme. N'hésitez pas à partager vos questions avec nous. Sophia, je suis un petit peu pris les jours. J'aimerais bien être plus proche de vous, mais on va partager avec vous un document. Donc, c'est très dommage. Le webinaire. Je me retrouve un groupe WhatsApp. Le webinaire. Je ne peux pas le sujet. Comme ça, on est plus organisé. Sophia, tout en occupé. Bien sûr. Et puis voilà, donc on vous remercie pour votre disponibilité. Voilà, n'hésitez pas à nous poser votre question. On va vous créer d'abord le groupe WhatsApp, on va vous envoyer le lien, comme ça on ne perd pas de temps. On va l'envoyer d'abord le chat. Comme ça, le sujet, le thread, comme on appelle, un fil de discussion. Comme ça, on reste connecté par rapport à la thématique. Donc, sauf créer le groupe WhatsApp, rapidement. Laissez créer ça. New group. Donc, غادي نزيد في راسك الساعة. صوفيا أقرام. دونك هنا غادي ندير لكم لاندين بيج ويبينار نسميه بحال هكذا كوميونيتي. نحاولوا هاد لي فور اللي درنا نكملوه ماشي نديرو غير ان ويبينار وصافي. يكون بيان سور هادشي في اون سويت حيت لا كوميونيتي ماشي كلشي عنده لي ميم زانتيري. On veut vraiment structurer les communautés à des intérêts. Comme ça, qu'il y a beaucoup plus de valeur ajoutée, Inch'Allah, à partager. Donc, j'ai créé le groupe et je le partage avec vous dans une seconde. C'est bon, ok, alors, le groupe, il a été créé. Information.
invite to group via link, copy link, and we are done, les amis, we are done. Donc, on reconnaît le lien, Inch'Allah, on reste en contact. غدا اللي بغى يجي الماستر كلاس كازا مرحبا بكم. Je pense que c'est full. كاين 100 personnes تبارك الله. Vraiment, faites le groupe هذا. Les personnes qui sont intéressées de contribuer maintenant à la communauté, manifestez-vous parce qu'on peut aller beaucoup plus vite ensemble, Inch'Allah. Donc, à très bientôt, Inch'Allah, les amis, et vous aurez les informations nécessaires le plus tôt possible. Salam alaikum. Alors, on Nadia, s'il a une remarque, on va l'écouter. Nadia, on t'écoute avant de partir. Non, juste, je voulais savoir pour le masterclass pour demain. C'est-à-dire, c'est dans vos locaux ou... Non, mais des locaux, on a des partenaires, des hôtels. C'est l'hôtel Garden City, je pense. Chouf, les éléments câblés, je vais les envoyer sur le groupe WhatsApp. Okay. D'accord. En tout cas, c'est full. On a plus de 100 personnes, tabarakallah. C'est la première fois qu'on dépasse le nombre symbolique. Donc vraiment, on a intérêt à travailler ensemble. Comme ça, même les masterclass, vous pouvez les porter par la suite. Un modèle économique qui est intéressant. On en reparlera bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup, Youssef. Allez, bon, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci. Merci beaucoup. N'oubliez pas les gens qui sont intéressés peuvent rejoindre le groupe WhatsApp. Je vous remets le lien. Très bien, merci beaucoup. Merci. Wow. Hop. Merci Mariam. Saïda, s'il vous plaît. Attendez. C'est bizarre. So weird. Bon, je vois qu'il y a des gens qui arrivent à rejoindre.